आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितैः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टान्ते नम मुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम नमस्ते। Very nice. Thank you, Sri Ram. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. So we have this word compound, Arishta and Nivrutti, and also Mantraha. So the selection is from several texts, Vedic texts, and so that because the life is full of plus and minus, positive and negative, and also they are all governed by the Sattva, Rajas, and Tamo gunas, and all governed by the creation, maintenance, and annihilation. But whatever the life process to go, we want as far as possible smooth life. And if at all any hurdles or differences were to crop up, that should not bother us much, but it should be able to be silenced automatically, that auto. Or there is the scope for the Guru Parampara. The Gurus are there, and those Gurus also will help you. And even the gods are also there involved very much, because more than man, God has got some more powers because of their own personal punyam. Because punyakrut punyamasnute, subhakrut subhamasnute, and asubhakrut asubhamasnute. So these are all some of the important maxims that you come across in our scriptures, that the lifestyle given to us has got to be properly oriented, properly used. And if at all there were to crop up some differences, and those can be silenced or removed or expiated, or some other karma is being done to get reduced of the effect of that kind of sinful things.
So Arishta comes under that. That's why Arishta, we always say every morning whenever we do Punyaham, when you say good day, then Arishta Nirasana Mastu, Nirasana should be there. That's what Nirasana is, neglect or rejecting or sending away. And here the word is Nivrutti. Nivrutti is absolute relief. That's something like a moksham, so that no amount of or the residue of the arishta should remain. Shatru sesham, runa sesham and agni sesham ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. You should see that it is a nivrutti total. And you know the mantra has been, we have been very much familiar with the mantras because they are very powerful capsules which have been given or revealed to the great rishis by the respective gods and Paramatma, so that utterance and japa and prayoga, etc., of that mantra will yield positive results and life's course will be really better. Because life is there, no doubt, but we have to modulate the life according to our need and requirement and taste. In order to that, we have got a lot of buddhi. Buddhi Rupena Prachodayati or Buddhi Rupena Sthita Ya Devi. Because of that buddhi. That's why Krishna always says in Gita also, Mayarpita Mano Buddhi. That is, buddhi controller is Shiva, Vishnu, or any other god, Parameswara. So when that buddhi is appropriately channelized in us, we will get the benefits. And for that purpose, we have got the word mantraha dhiyo yo naha prachodayat. Naha buddhi prachodayat. Saraswatyai pavakayai swaha. Like that, we have a large number of mantras. So now we understood Arishta, Nivrutti, Mantraha. Mantras are those capsules of ours which will be protecting us. That is what is that is called Mananat Mantraha is one definition. Manayantam Trayata iti Mantraha is another definition. So, Mam and Tra. That Tra has so many meanings also to signify. So, wherever there is kind of Makara Sevana or that positive approach and behavior in any place what it is, that will be a matter of protection to you. So, Mantrera Siddhyati. Tantrera Siddhyati. Like that, I don't want to talk on this Arishta Nivritti Mantra title, a heading that has been given by the Ramakrishna people when they edited the book. But let's go to the text as such, where there are selection of the mantras. Earlier, we have covered the first two mantras, which are prayers to Vaivasvata, Yamadeva, and requesting him that as the tree is widowing the leaf, automatically, when the leaf gets completely completed of its term upon the tree, and the tree, that leaf automatically falls down. Vanaspatehe parnam. See, Vanaspati parnam siyatam. But in place of that, there should be another leaf to be grown in the plant or in the tree or the branch. And that particular plus is called as Rai, positive. So when you expend money and expend something, automatically your purse must get again filled. So for that kind of benefit, you make a prayer for Indra. The departments are different. Yama department is different and Indra department is the Mrityu department is another. And like that, each god has got his own purview and departmental activity.
so that the world is completely dependent upon the cooperative, coordinating, supportive activity of not only one God, several gods. That's all the gods we put together as Devaha. That's why very opening prayer mantra of our Kendra, we say, Bhadram Karnebhihi Srunuyama Devaha. So Srunuyama Devaha means we all try to listen to all happy sounds. Happy sounds. That is, we don't want to be terrified or afraid or being given to worry and all that. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಇರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೀನ್ ಬಂದರಿಯಾ ಅಂತ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಸೊ ತೀನ್ ಬಂದರಿಯಾ, ತ್ರೀ monkeys. So that Yama is one who has to guard you a natural death, not sudden death. And Shachipati, Indra, to bless in that place another child. The father cannot live all long, the son will come up or the daughter comes up. And they don't, that's why, see, life cycle we call it, life breath and life cycle. This must keep on going. That's what our people do. It's a chakra, Oshadhi chakra and Jivana chakra. Chakrara pankiriva gachati. See, aras are there, spokes are there for a wheel. The spokes are strength for the wheel. Without spokes supports, the wheel cannot be stronger. Therefore, people keep spokes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Sachipati is, and the next mantra which we have read already, that you again address to the Mrityu, asking him to protect you, to send you away, and in other path, but not harm you when the time is not ripened. So therefore, we make a prayer for him. And again, we have got Chachushmati, that is Surya Bhagavan, and him also we make a prayer that unnecessarily you don't give death for the people. I told you, I mean, we have mentioned that among all mrityus every day that are available for us are these four: Agni, Chandra, I mean Agni, Surya, and Vayu, and then Chandra. So whom you consider Chandra is very cool and very protective, he will also be killer. So Sitam, Vatam, Ushnam, etc. All these are there, which are very, very attacking, and if you for the personal inner strength is stronger, divine grace is working, then you continue to be all right. You don't succumb to any infections. Just now in Nadaveda group, that WhatsApp group, a beautiful sloka has been ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೃಂದಾವನು, ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ದೀಪ, ತೀರ್ಥಾಂತ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರ್ಬ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಗಳು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಈ ಗಾಳಿ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ, ಮಳೆ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ಥಾನ. ಉತ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಅಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. People have not got that culture. So happy birthday, happy ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ನೇಬರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟು ಯು ಆಲ್. ಈ ತರಹ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಮಾನ ಪ್ರಜಾಗಂ ರೈರಿಷೋ ಮೋದ ವೀರಾನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, and Veeras are the defense soldiers, military personnel. So the military people and and also normal social both are important in the society, because doctors are necessary, engineers are necessary. These are all prajas. But apart from them, the soldiers who have lot of sacrifice at the border, they don't have any shelter. They will be just exposed to the weather conditions. They must be able to protect themselves. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಮೋದ ವೀರ, ನಮ್ಮ ವೀರರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಹಿರಾಯಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಿಮರ್ಥಂ ಭೂದೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಗೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ gods protecting the humans, I mean the people on the land, and also the Veeras, now we go to the next mantra, which we have got to recite and explain to ourselves, wherein we have got some more gods brought into the arena of Arishta Nivrutti. Because ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You cannot repair a plumbing problem in your house, nor a wall building problem in your house. A mason is required, ಬೇಲ್ದಾರಿ ಅವನು ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಂಭುವೆ ಸಮುತ್ಥಾನ, ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 210. ಓಂ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸಾ ಅನ್ವಾರಭಾಮಹೇ. ಓಂ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸ್ಸಾ ನ್ವಾರಭಾಮಹೇ. ಓಂ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸಾ ಅನ್ವಾರಭಾಮಹೇ. ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಯೋ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ, ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಯೋ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ. ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಯೋ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ. ಸನೋ ಸನೋ ಮೃತ್ಯೋಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ, ಸನೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ. ಸನೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ. ಆತ್ವಗುಂ ಹಸೋ ಪಾತ್ವಗುಂ ಅಸೋ. ಪಾತ್ವಗುಂ ಅಸೋ. ಜೋಗ್ಜೀವಾಃ, ಜೋಗ್ಜೀವಾ. ಜೋಗ್ಜೀವಾ. ಜರಾಮಸೀಮಹಿ, ಜರಾಮಶೀಮಹಿ. ಜರಾಮಶೀಮಹಿ. ಅಮುತ್ರ ಭೂಯಾತ್ ಅಥ ಯತ್ ಯಮಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತೇಃ, ಅಮುತ್ರ ಭೂಯಾತ್ ತದಧ ಯದ್ಯಮಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತೆ. ಅಮುತ್ರ ಭೂಯಾ ಅದಧ ಯದ್ಯಮಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತೆ. ಅಭಿಷಸ್ತೇರಮುಂಚಃ, ಅಭಿಷಸ್ತೇರ ಮುಂಚಃ. ಅಭಿಷಸ್ತೇರ ಮುಂಚಃ. ಪ್ರತ್ಯೌಹತಾಂ ಅಶ್ವಿನೌ, ಪ್ರತ್ಯೋರತಾ ಅಶ್ವಿನಾ. ಪ್ರತ್ಯೋರತಾ ಅಶ್ವಿನಾ. ಮೃತ್ಯುಂ ಅಸ್ಮಾತ್, ಮೃತ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾತ್. ಮೃತ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾತ್.
ದೇವಾನಾಂ ಅಗ್ನೇ देवानाम् अग्ने देवानाम् अग्ने ಭಿಷಜಾ ಶಚೀಭಿಃ विषझा शशि शचीभिः विषझा शचीभिः You observe that when we are born on the land, we are not free. We have so many connections, not only with the social, and we are connected with the gods. And even among the gods also, there are functional differences. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಔಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಂದ್ರನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಯಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ವಾಯುದೇವ. ಹೂ ಈಸ್ ವಾಯು? ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವಾತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಆ ವಾತಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಪಿತ್ತ, ಕಫ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ತ್ರಿದೋಷಗಳು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದವೆಲ್ಲ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, which conditions are dependent upon the weather conditions and also the places where we are all moving. Because man is stationary, he cannot be, like a tree or a mountain fixed at only one place. At least in our own house, we should be moving from drawing hall to kitchen, kitchen to dining room, or the bedroom. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಾಯುದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸಾ ಅನ್ವಾರಭಾಮಹೇ. So Anvarabhamehe means we are going to worship, revere, show regard and attention for that. That's why adenu Vatam Pranam, that is the life breath. So without Pranam, the Pranavayu, the first of the vital 5 airs, Vatam, that is Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. Among all these pranas, Prana and Samana are very important. In between the prana, samana vayus, the other vayus are sandwiched, and their functioning is little slower, while the function of the prana and samana is quick. Because when prana is totally getting out from all the other pranas companions, it will go out from the body, taking the samana prana also away. That's why samana prana ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ 24 hours. And when once the samana prana also leaves the body, then the body becomes a firewood, ಕಟ್ಟೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೌದೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ, ಅದು ಏನು? ಮನಸ ಅನ್ವಾರಭಾಮಹೇ. ಈ ಮನಸ್ಸುದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You have to pay regard for the Vata Devata and Prana Devata. That's why we always make a prayer in our Kendra prayer. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ವಾತ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಲಂ. That is, must be strong, must be having its rhyme and rhythm maintained. ಈ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅನ್ನೋ ರಿದಮ್ ಒಟ್ಟೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 72 times ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್, ವಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಸ್, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ BP. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಸಾನ್ವಾರಭಾಮಹೇ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೋಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಣದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಾಯು
is Vayu Devata, the identification of Mahavishnu. And Mahavishnu is the Prana Devata. I told you in Vaikun Vishnu Sahasranamam, Vyasa Bhagavan tells you, or Bhishmacharya points out to us, ಏನಂತ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ದಿವಸ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ವಿಷ್ಣು? ದ್ವಾದಶಿ. ಟುಡೇ ದ್ವಾದಶಿಯ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡೇ ವಿ ಡೂ ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ. ತುಳಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಡಿವೋಟಿ ಟು ದೇವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆರಳಿಕಾಯ ಅದನ್ನು ಕೊಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತುಳಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಮಹಾ ತುಳಸ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ಏನು? ಶ್ರೀ ತುಳಸ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ಸೊ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಆಹುತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾತುಳಸ್ಯೈ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾಯೈ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಈ 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಪ್ನ ಉಪದೇಶದು. And we could see a great amount of Tulasi getting ready to go and offer and be at the feet of Krishna. Because Krishna is a Tulasi Priya, Vishnu Priya. She is called Vishnu Priya. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಅನ್ವಾರಭೇಮಹೇ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಮ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಣದೇವತಾ, ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವತರು. ಪ್ರಾಣದೇವತರು ಇಸ್ ವಾಯು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಧ್ವ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರಾಣದೇವತರು ಇಸ್ ವಾಯು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವತರು ಆರ್ ಆದಿರಾಮ, ಮೂಲರಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೂಲರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲರಾಮ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಮೂಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾ. ಈ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಾಣದೇವತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾತದೇವತಾ ಈಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಶೇಷೇಣ ಜನ್ಮ ಯೇಷಾಂ ತೇ ಪ್ರಜಾಹ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲಕ್, ಫಾರ್ಚೂನ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹೋವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬ ಸತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಭೂತಗಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀತಂ ಖಲು ಶರೀರಂ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪಣ್ಯೇನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಮ್ಯಾಸ್ಡ್ to Vishnu or Paramatma Prajapati and asked him to give you human body. And even human body alli kuda gender difference alli, male female alli kuda there is a great amount of difference of price we have made. So ಈ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಪುಣ್ಯನೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಫಾಲ್, ಡಿಥ್ರೋನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಥ್ರೋನಿಂಗ್ is papam, sitting upon the throne or asandi is called punyam. Laughing, smiling, enjoying is punyam, and suffering, crying, etc. is all papam. So punya pape dve eva tishthandi jantunam. So all those beings which are living upon the earth, they are all bound by the punyam papam. So that's exactly what they call karma, punya karma and papa karma. ಅಂಡ್ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಧಿ. ಆ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿಧಿ ಕಿಲ ವಿಧಾನ ಅನುಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ?
the manner how you are able to manipulate. If you, that's why manipulation is in your hands. Man is the architect of his own destiny. Whatever you want to make it, you want to pursue it, you become that. Something like the Gongali Purugu. Actually, the small, ugly Gongali Purugu with all hair on the body, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it wants to become a Sitakoka Chelika, the butterfly, with all multi-colors in the wings and etc. So in the third stage, it will go to pupa stage. ಆ ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಗಳ ಪುರುಗು ಗೋಡೆ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. 2 months ಟೈಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜುವಾಲಜಿ. ಸೊ 2 months ಟೈಮ್ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಗೂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 stages ಆರ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಐ, ಸಿ ದಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ, ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಆತ್ಮನಃ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅವಸೀದಯೇತು ಆತ್ಮೋಹಿ. ಸೊ ಈ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಣನೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. We have no time to sit and eat. We have no time to sit and go. Sit and meditate or do puja or ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನರು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that time will eat all people away. The food that they are taking will eat them away. They will do their work whether or not you attend on them. It is all automatic. Kalaha gacchati, that's what Shankara tells you in Bhajagovinda Stotram. Kalaha gacchati ಕ್ರೀಡತ್ಯಾಯುಹು ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಸವಾಯುಹು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ. ಸೊ ಕಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಚ್ಚತಿ, ಲೈಕ್ ದಿ river flow, current of water, it will not wait for you. That's why in order to catch the speed and other convenience of the river, you know that for Ganga river, there are 87 ghats. So you can enjoy the Ganga comfort, any one of these 87 ghats, but there is always the difference of punyam that you acquire. Harishchandra ghat alli ಬೇರೆ, and Manikarnika ghat alli ಬೇರೆ, Dashashwamedha ghat alli ಬೇರೆ, and Shakti ghat alli ಬೇರೆ. Like that, there was, in fact, I had seen, or I have got some, the ghat tour ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ. They will show you all the 87 ghats of the river Ganga. At one of the ghats, there is a Shraddha ghat. That is, people will perform the Pitru Puja, Pitrupinda Pradhana ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಇದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಮಹಾದೇವ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇದು ಭುವನಸ್ಯ ಭುವನ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇರ್ ಆರ್ 14 ಭುವನಾಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು, ದಿ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಮರಾಂಗಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹೂ ರೂಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ he is immortal. And in his court, he had got ಭುವನ ವಿಜಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರ ಸಭಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. he had got ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನಯ ಭಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಲೋಕ. And we have got other lokas also, Bhurloka, Bhuvarloka, Suvarloka, Maharloka, Janarloka, Satyaloka. Oh God, so many lokas are there, and so many bhuvanas are Atala, Vitala, and so many bhuvanas are there, 14 bhuvanas. So this is all what, but where are we? We are just not even a small speck in the
amount in the size of the creation. That's why when you read Puranas, you will understand. ಇಂಥ 14 ಭುವನಗಳಿಗೆ ಗೋಪ, ರೂಲರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಮೈಂಟೈನರ್, ಸಸ್ಟೈನರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅಂದರೆ 87 lakhs ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್, ಸೋ ಲಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಕಂಪ್ರೆಹೆಂಡ್. You cannot even list out what are the 87 lakhs. It is beyond our count, something like the stars. But still we know only up to some extent the creatures. Suddenly sometime in the ocean, a particular kind of fish will be caught by the fishermen with great difficulty, and they bring to the shore and show to people that this is one fish which we never discovered in the world. ಸೊ ಆ ತರಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಭುವನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಹಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ? ಹೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ. ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ವಾಲ ಕೀಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅಸ್? If he has got our crocin or some such painkiller in his shop, then you like the shop. Hey, ಅವನು painkillers ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟು ಯು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನೋ ಮೃತ್ಯೋಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ ಪಾತು ಅಗುಂಹಸೋ ಜೋಗ್ಜೀವಾ ಜರಾಂ ನಸೀಮಹಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ? ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ ಇಂಜುರೀಸಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಡೀತಾ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಜನರು. ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀಯೋ ನೀನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋದೆ, ಐ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಅಂತ ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಆಗದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತ್ರಾಯತಾ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಫ್ಲೆಶ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ಓಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ, ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಹ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಅಯಾ ಮೃತ್ಯುದೇವತಾ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತ್ರಾಯತಾಂ. ತ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಡೇ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಶುಭೋದಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗತಿ ರೀತಿ ವಾಯು, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗತಿ ರೀತಿ ಪಾದವು, ವಿಮುಕ್ತಿ ರೀತಿ ಪಾದವು ವಾಯೋ, ಮಾನೇಶ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ, ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೃತ್ಯು. ಆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಹಸೋ ಪಾತು. ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ 100 words ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವೇದಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಲಿ. ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ an article on sin, papam and punyam in Rigveda mantras, papam and punyam in Atharveda mantras, papam and punyam in Yajurveda mantras. So that some of them have been published in the Baroda University Journal long years back. But I had a quest for myself. Okay, we are reciting so many mantras, and how many, what are the dissecting features of the punyam as such, ಪಾಪಮ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ನಾವು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಸನಾದತಿ ಪಾನಾತ್ ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್ ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ರಾಜ ಪಾತ್ವಂ ಹಸಃ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅಂಹಃ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂಹಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್? ಅಂಹಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್, subject matter. Atyasana, eating too much. Atipanat, drinking too much coffee, too much tea, too much wine, etc. Atyasanad,
ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಉಪ್ಪು, ಐರನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ದಾನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಜನರಲಿ. ಸೊ ಅತ್ಯಾಸನಾದತಿ ಪಾನಾತ್ ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾದು. ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಉಗ್ರವಾಗಿರೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಉಪ್ಪು ದಾನ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಹಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಹಂಹಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ದೋಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದುಸ್ವಪ್ನಃ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ದುಸ್ವಪ್ನಃ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಟೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಮೃತ್ಯು ಅಂಡ್ ಅಂಹಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ದಿರಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಡನ್. ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋ ಪೂರ್ವತಾಪ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಹಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ different kinds of sins, what is next expected? Jog jivaha jaram. We have to live our full life. Jara andre old age. You have to go and reach the old age, 80, 90, 100, beyond. Jaramasi mahi. May we attain the old age or senior citizenship more. How like? ಜೋಕ್ ಜೀವ. ಜೋಕ್ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೀರ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಯಶಕ್ಕಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆದಿರಾಜ ಯಶೋಬಿಂಬಂ ಆದರ್ಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ತೇಷಾಮ ಸನ್ನಿಧಾನೇಪಿ ನ ಸ್ವಯಂ ಪಶ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಂಡಿನ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು, ಋಷುಲು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಲೈಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆದರೆ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ನೇಮ್, ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ರಾಣಿ ಗಾಟ್ ಕಿತ್ತೂರು ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ರಾಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಸ್. ಟು ಸೇ ಆನ್ 15th 17th ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸೆಮಿನಾರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಫ್ರಮ್ ನಾರಿ. A woman is the Adishakti Swarupini. She is going to be all in all, as a positive or negative. She can become Nari, she become Mari. And every energy comes out because of her. ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿಯ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ವೂಮ್ ಇನ್ ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಡಿರೈವ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ there are 3 days I am going to speak also for some time on 15th morning, your 6 o'clock in the evening. I send you the link to all of you and you can just listen to. So 6 o'clock is my slot given by large number of scholars for 3 days are speaking from 5 to 8 o'clock or some 30, something like that. So that I am going to forward to you, probably already there in your WhatsApp. So ಜೋಗ್ ಜೀವಾಹ, ಜೋಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ, ಜೋಕ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ ಜೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಜೋಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ ಇನ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪೆಲ್ಡ್. But Chandra, of course, there will be darkness little. You cannot spot things in Chandra light, but in Surya light, everything is visible for you. And Asimahi andre attain. So we have to have Asimahi andrenu. We have to continue the span of life granted to us up to the brim, up to the end of it. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಆತ್ಮಹನನೋ ಜನಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್.
There is also history of suicide in our Sanatan Dharmam. But people have not suicided, but a thought on suicide came to them. ಆ ಥಾಟ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅದು ಆಗದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಣ ಮಹಾಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿ ಯದಿ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ನ ಜಹಾತಿ ನ ಪರಿಹಾರ್ಯಾ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಜರಾಮಸೀಮಹಿ, ಈವನ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಅಥರ್ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದರೆ ಶಿಶೋ ಜರಾಮ್ ಗಚ್ಚ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓ ಮಗು ನೀನು ಮುದುಕನಾಗು ಅಂತ. ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು, ಮುದುಕನಾಗು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಟುಮಾರೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಕೇಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಲ, ಕೌಮಾರ, ಯೌವನ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಜರ. ಸೊ ಜರಾಮಸೀಯ ಹೆಂಗೆ ಜೋಗ್ ಜೀವ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಗ್ ತರಹ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಕುಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶರೀರಂ ಜೀವಿತೇನೈವ ಸ್ಮೃತೇನೈವ ಜೀವಿತಂ ವಿನಾ ನಿರ್ಜೀವಿತಂ ಏನ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯತಾಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶರೀರಂ ಜೀವಿತೇನೇನ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಇದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಏನಿದೆ? ನೋ. ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಲೈಫ್ ಬ್ರೆತ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಇವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೆನ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿದ್ದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ, ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೀರ್ತಿಯ? ಇಲ್ಲ. ನೋ, so and so was so and so and he has done this much. That's why it is said all the officers must be doing wonderful work, giving following the predecessors and giving a lot of inspiration for the forthcoming officers sitting in the chair. ಅಂತವರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಜರಾಮಸೀಮೈ. ಮೋರವರ್ ಅಮುತ್ರ ಭೂಯಾತ್ ಅಥ ಎತ್ತು ಯಮಸ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ಅಭಿಸಸ್ತೆ ಅಮುಂಚಃ. ಓ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫೆಲೋಸ್. ಒಬ್ಬರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಮ ಅಂಡ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಯಮ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಕರ್. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಈಸ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಲನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿನ ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಯಮ. ಕಾಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಮನು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಣ್ಣು, ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಅವೆರಡನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಭಿಸಸ್ತ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮೃತ್ಯು. ಸೊ ಅಭಿಸಸ್ತೇರಮುಂಚಃ. ಸೊ ಅಭಿಸಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಅಮುಂಚಃ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಮೂತ್. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಮೂತ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಭಿಸಸ್ತೆ ಅಮುಂಚಃ. ಅಮುಂಚಃ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೀವ್ ಮೀ ಅಮುತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಮುತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್, ಪರತ್ರ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಂದಿರಾ, ಭಾರತ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ಭೂಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೈಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಷನ್ ವೈಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮುತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರತ್ರ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ,
ಏನೇನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು, ಏನೇನು ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಈ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಮನೊಬ್ಬನು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಬ್ಬರು. ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕುಶಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮುಸಲಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಮುಸಲ್ ಅಂದರೆ ಪೆಸಲ್ ಟಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಲ್. ಅದೇ ಕುಶ ಅಂದರೆ ದರ್ಭಾಗ್ರಾಸು ಟಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಇವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಭಿಶಸ್ತಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೈನ್ ನಮಗೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಶ್ವಿನೌ ಪ್ರತ್ಯಾಹತೌ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಸ್ಮಾತು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ವಾಚಿಕ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿ ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇತ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅಪೀಲ್ ಟು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆಲ್ತ್, ಅಪೀಲ್ ಟು ಹುತಾಸನ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆಲ್ತ್, if you want, so if you want safe travel, appeal to Subramanya Swami. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ we have got also the chairman for all our activity upon the land. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನೇ ದೇವಾನಾಂ ಭಿಷಜಾಃ ಶಚೀಭಿಃ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಡಿವೈನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕೋ. ಅಗ್ನಿ, ರುದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಭಿಷಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೇಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ರೋಬೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು, ಲೇಸರು ಎಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್? ಅಗೈನ್ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಎ ಭಿಷಜ. ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವಾನಾಂ. ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೂಎವರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿವೇಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ಸು, ಡಿವಿನಿಟಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸೈಂಟ್ಲಿಹುಡ್ಡು, ರಿಲಿಜಿಯಾಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರೇ ದೇವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ? ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ದೇವರು. ಏನಪ್ಪ ಅವರು? ದೇವರು, ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ದೇವರಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್. ರಾಕ್ಷಸರು ಆದರೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡಿದಾನಲ್ವಾ. ಸೀತಾದೇವಿ's ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಾಗ್ನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ರಾವಣ. ಬಟ್ ದಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಗ್ನಿ ಕುಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ರಾವಣ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ 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 ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಕಾಂಡವ ವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆರ್ಬಿದೆ, ಅದು ತಿಂದರೆ ನನ್ನ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗಾಂಡೀವ ಅಕ್ಷಯ ತೂಣೀರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಗಿಯಿಂದ.
ಮಾಡಿ ಈ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಯುಧಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಐ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾವನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಖಾಂಡವ ವನ ದಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೌಹತಾಮಸ್ವಿನ ಮೃತ್ಯುನ ಅಸ್ಮಾತ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಮೃತ್ಯು ಅಂಡ್ ಅಗ್ನೇ ದೇವಾನಾಂ ಭಿಷಜ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಗ್ನಿ? ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿವೈನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಶಚೀಭಿಹಿ, ಶಚಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ, ಶಚಿ ಅಂದರೆ ಕಿರಣಗಳು, ಶಚಿ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಶಚೀದೇವಿ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಪದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಕಾಳಿ ವರ್ಕರ್ and Mahalakshmi source, and Mahasaraswati is executive head. So Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, ಇವು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಮೂರು ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತದಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ದ ಆಲ್ ಭಕ್ತಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Happy in the sense that all gods get their positions in this Swargalokam, and also their last portfolios are given back by killing the Mahishasura Mardini. Then in third Charitam, we have got Sumbha Nisumbha Rakshasa Hananam. Thereby, they all get that Mahasaraswati. They take hold of their portfolios and work, and that's why Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, Shakti got divided in that. That's why Sachi Bhihi Bhishaja. If at all you want to be a good doctor, you must have good knowledge of the medicine. Treatment, medicine, diagnosis, treatment ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕೂಡ 9 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ 1 o'clock ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲ 1 o'clock ಅಯ್ಯೋ ಟಾಮ್ ಆಯಿತು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೀದು ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಇವೆಲ್ಲ ನರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹಿಮ್? ನೀನು ಒಳಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ನೋ, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಚಿ ಬಿಹಿ ಭಿಷಜ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್? A good doctor is he who has got Sachi, Lakshmi, Sampada, knowledge, application, and treatment, and cure, healing. Oh, so much, so beautiful it is. So, I don't know how much time I spent only for 2 mantras. No matter. But anyway, you are able to get hold of the rind of the Veda mantras. Yes, ವೇದಗಳು ಈ ದಿವಸ ತನಕ ನಾವು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್, ವಿಡ್ತ್ and height and all that in our every Vedic mantra. So mantraha arthakaha. Arthaha means they are all having deeper meaning, applicable, beneficial, etc. to all the humans and all people. Even for the gods, they need mantras. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ತರಹ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. So beautiful. So I think we can stop here. Beautiful. Bhishaja Sachivihi. Agni Devanam Bhishaja Sachivihi is that. I hope you understood the real spirituality or real sense, depth and communication lying in the Arishta Nivrutti mantra selected here. Thank you very much, Sri Ram. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahabhijyankaravavahai Tejasvinavadhitamastu vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ಇದೇ ವೇದಪ್ಪ ಇದೇ ವೇದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ, ಆ, ಈ ಕಡೆ ಯಜ್ಞವಲ್ಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಥೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವಶಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ವೇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಉಪನಿಷತ್ ನಂತರ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳು. ವೇದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಈ ನಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 40 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಲಚಕ್ರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಹಾದೇಶಗಳು. ಎಷ್ಟು ಮಹಾದೇಶ? 120 ವರ್ಷ ಮಹಾದೇಶ ಇದೆ. 18 ವರ್ಷ ಬುಧನ್ದಾದ್ರೆ, 20 ವರ್ಷ ಶನಿದಾದ್ರೆ, 8 ವರ್ಷ ಕೇತುದು, 10 ವರ್ಷ ಈ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದೇಶ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಹಾದೇಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವರೇ ಇದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಓದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಡೆಪ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೆಪ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ